So last class we discussed regarding fission and fusion. That was part 1, and today we're gonna continue it, inshallah, from the perspective of the rest of the part that we haven't discussed yet, especially the the nuclear reactors, the roles of the different parts of nuclear reactors, and then the protective gears from radioactive waste, so that we don't get too much ionized and we don't get affected by the radioactive source. And that's it, because rest of the part we already discussed, fission, fusion. So I'm going to summary kore ni last din আমরা কি discuss করেছিলাম. We discussed what fission is. আমরা বলেছিলাম fission is splitting the heavier atom into ওইটার পরে আমরা fission fusion start করেছিলাম. So fission is splitting up heavier particles and making up lighter nuclei, right? So একটা heavy particle কে যদি আমরা split করে দেই, then আমরা কি পাই? Lighter nuclei পাই। এবং কিছু যেটাকে আমরা বলি ডটার নিউক্লিয়ার, এন্ড কিছু রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট, কিছু এনার্জি বা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি, কিছু ডিকে, কিছু এনার্জি আমরা এখান থেকে পাই। নিউক্লিয়ার ফিউশন ইজ সামথিং মার্জিং অফ টু লাইটার নিউক্লিয়াই এন্ড মেকিং ইট আ হেভিয়ার ওয়ান। আমরা বলেছিলাম যে নিউক্লিয়ার ফিউশন এন্ড ফিউশনের মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন আমরা বলেছিলাম যে fusion requires very high temperature and very high concentration to generate energy for us in the world. Though one of you argued that already kora hoise, right? But it is not in that level that amaderke sustainable energy dibe. So to get a sustainable energy, to make it a sustainable energy resources, we must have concentration of that charge, that particles like hydrogen, and that has to have high density, high temperature and pressure. So এই কন্ডিশন গুলো ফুলফিল করাটা একটু ডিফিকাল্ট, যেটার জন্য একটু মানে ভালোই ডিফিকাল্ট, যেটার জন্য আমরা কি করতে পারি নাই সো ফার effectively from the perspective of the generating electricity for a sustainable resource. We didn't do yet successfully. We didn't run it yet. And whereas the fission is something that I'm not already which is using uranium and generating electricity, right? So আমরা বলছিলাম যে আমরা কেন ফিউশন নিয়ে চিন্তা করছি। এক্সকিউজ মি। ফিউশন is something যেটা তো আমাদেরকে প্রচুর এনার্জি দেয়। On the other hand, fusion is something which we consider as an option. Why is that? Because of some advantages of nuclear fusion with fission. Key advantage, nuclear fission এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের কি করতে হয়, heavier particle খুঁজে বের করতে হয়, which is rare. Uranium is a rare particle because of its heaviness, maybe, or because of the amount Allah gave to us. It's not that available, right? So availability is an issue. Secondly, you go for nuclear fission, there will be a radioactive waste always. What is it? A radioactive waste. So this radioactive waste is something which is not good for us, right? So on the other hand, for the nuclear fusion, there is no, we can say in all of us, there are some, actually very few, but we consider it as very negligible, and we say there is no radioactive waste. So definitely radioactive waste যদি না থাকে, এটা definitely আমাদের জন্য much better. Then we also discuss the availability of the fusion products like hydrogen we want to fuse, right? Or helium we want to fuse. Helium is much more difficult. Hydrogen is the best option because hydrogen merge করতে আমাদের যে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, helium merge করার তো বিশাল ব্যাপার। So because of the electrostatic repulsive force, মাথায় রাখতে হবে যে ফিউশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো স্ট্রাকচারকে মার্জ করে ফেলতেছি। লেটস সে আমি ইফতি এবং রিজওয়ানকে চাপ দিছি, এত জোরে চাপ দিছি, ওদেরকে গরম করতেছি একটা রুমের মধ্যে রাইখা, ওভেনের মধ্যে দিয়ে গরম করতে করতে এবং চাপ দিতে 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 ইফতি আর রিজওয়ানের দুইটা হার্ট একটা হার্ট হয়ে গেছে, একটু বড় হার্ট। ওর লাং এবং ওর লাং, দুইটা লাং এক জায়গায় হয়ে গেছে, একটু বড় লাং। ওই চোখ আর ওর চোখ এক জায়গায় গেছে, একটু বড় চোখ। আইব্রোজ গুলো অ্যাড হয়েছে, চুলগুলো অ্যাড হয়েছে, মাথাটা অ্যাড হয়েছে, হয়ে ওরা সাইজটা একটু 1.5 গুণ হয়েছে। ওর তুলনায় চিন্তা করলে 3 গুণ, ওর তুলনায় চিন্তা করলে 1.5 গুণ হয়েছে।
সো ইউ সি, সো এই যে মানে এরকম করে যদি পসিবল হয় যে হাত পা এভাবে সবকিছু মার্জ হয়ে গেছে, ইভেন এভরিথিং, রাইট, দেন উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান কল, ওকে ফাইন, উই ফিউজড দ্যাম। বাট এটা মানুষের পক্ষে মানুষকে ফিউজ করা ইম্পসিবল, রাইট? ইভেন আমরা যদি বলি যে দুটো হেভিয়ার পার্টিকেলকেও ফিউজ করা theoretically possible, but in practicality it is impossible. Why? Because হাইড্রোজেনকে ফিউজ করার জন্য যে পরিমাণ টেম্পারেচার দরকার, জাস্ট একটা প্রোটন আছে, একটা প্রোটন, একটা ইলেকট্রন, এই স্ট্রাকচারকে মার্জ করার জন্য তাদের যে প্রোটন প্রোটন যে রিপালশন আছে, একটা সেন্টারে যে প্রোটন, অন্য একটা সেন্টারে যে প্রোটন, এই দুটো নিউক্লিয়াসকে যখন আমি মার্জ করতে নিতেছি, এখানে যতটুকু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্স আমি ফিল করছি, এটাকে ওভারকাম করার জন্য আমার যত টেম্পারেচার এনশিওর করতে হচ্ছে, এটা করতে আমার অবস্থা খারাপ, হালুয়া টাইট বলে না যে হালুয়া টাইট, মানে কি যে আমরা এটা আরতে এখনো সাকসেসফুলি বাণিজ্যিক লেভেলে আমরা এটা বা কমার্শিয়াল লেভেলে আমরা এটাকে আনতে পারি নাই, রাইট? So definitely merging helium, merging the other particle which is much heavier than hydrogen. Everyone is much heavier, right? And more the number, more the protons. So more the electrostatic repulsive force, more the times of temperature will be needing to ensure to merge the structure together. So you can say it is almost impossible. Let's say আমি যদি বলি ইউরেনিয়ামকে মার্জ করব, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা মার্জ করা পসিবল না প্র্যাকটিক্যালি, এন্ড সেকেন্ডলি এটা মার্জ করলে ঘটনাটা হবে উল্টা, সে তোমাকে এনার্জি না দিয়ে উল্টো তোমার কাছ থেকে এনার্জি নিয়ে নেবে। অ্যাট ম্যাক্স আমরা যেটা করতে পারি, আমরা 28 অ্যাটমিক নাম্বার যেটা আছে, অ্যাট ম্যাক্স যদি আমরা এটাকে মার্জ করি, তাহলে আমরা এখান থেকে কোনো এনার্জি পাবো না, সে আমার কাছ থেকে কোনো এনার্জি নিবেও না। বা 28 এর নিচের গুলো যদি আমি মার্চ করি, তাহলে আমি কি পাবো? এখান থেকে কিছু না কিছু এনার্জি পাবো। সবচেয়ে বেশি এনার্জি আমি পাবো যদি আমি হিলিয়ামকে মার্চ করতে পারি। এই জন্য দেখবা যে স্টার ক্লাসিফিকেশন যখন আমরা পড়বো, the life cycle of star, ওইখানে দেখবা যে আফটার ফলিং ফ্রম দি মেইন সিকোয়েন্সে যখন হাইড্রোজেন ফিউশন তার শেষ হয়ে যায়, এই হাইড্রোজেন ফিউশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই তাদের যে নতুন রিয়াকশনটা শুরু হয়, হিলিয়াম রিয়াকশন, helium fusion to be specific. From that helium fusion, their size becomes so big that we call it as giants, red supergiants, right? Giants fully, because with compared to the star we are getting light from the star sun, right? এদের তুলনায় এটা এত বড়, এত big that we call it as giants. Do you understand? Why is that? Because of the amount of energy helium will give us after merging them. It is so high that it's gonna expand, and the size is gonna be so big. So we call it as giants. Yes sir, বলেন। আমাদের সান হিলিয়াম পর্যন্ত যাবে না। আমাদের সান যদি ওকে ফাইন, আপনারা একটু খুলে বলুন। মানে আমাদের সান, মানে আমার ছেলে না, আমাদের স্টার, ঠিক আছে, আমাদের স্টার যদি যখন তার হিলিয়াম হাইড্রোজেন ফিউশনটা শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করবে? কলাপস করবে, সাইজটা অনেক ছোট হয়ে যাবে। যদি স্টারটা যদি কলাপস করে, আপনি কই থাকবেন? না আপনি থাকবেন, আমরা সবাই আমাদের বাড়িঘর পৃথিবী সব ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু আপনি থাকবেন, কারণ আপনি তখন দেখতে চাইতেছেন যে হিলিয়াম ফিউশনটা কেমন হয়। আপনি আপনার এই জীবদ্দশায়, আপনার পরবর্তী জন্মেও আপনি ওই ফিউশনটা দেখতে পারবেন। I mean, after Kiyama, it is not possible, because Kiyama is going to take place. মানে if I say that সায়েন্টিস্টরা কেন এটাকে ডিনাই করতে পারে, because of many factors. একটা হচ্ছে যে স্টারের যে নিউক্লিয়ার ফিউশন হচ্ছে, নিউক্লিয়ার ফিউশনের তো অ্যামাউন্ট অফ হাইড্রোজেন তো লিমিটেড, রাইট? সো এই হাইড্রোজেন যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন কি হবে? নো ওয়ে, নো আদার অপশন বাট টু কোলাপস। আর যদি স্টার কোলাপস করে, তখন কি হবে? আমরা সবাই স্টারের সাথে সাথে, সে যেদিকে সেন্টারের দিকে কোলাপস করতেছে, আমরা সবাই ওইখানে গিয়ে
কাবাডি খেলবো আমাদের নো আমাদের স্টারের ক্ষেত্রে ইট ইজ অনলি হাইড্রোজেন বাট ওটা বলতেছিলাম যে সবচেয়ে বেশি আমরা এনার্জি পাবো যদি আমরা হিলিয়ামকে ফিউজ করতে পারি এন্ড হাইড্রোজেনকে ফিউজ করলে আমরা যতটুকু এনার্জি পাই অনেক বাট উইথ কম্পেয়ার টু হিলিয়াম ইট ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট অনেক কম এন্ড অ্যাট ম্যাক্স আমরা বলতে পারি যে আমরা যদি দুটো 27 যেটা অ্যাটমিক নাম্বার আছে দুটোকে যদি আমরা মার্চ করতে পারি আমরা কিছু এনার্জি পাবো এটা লিস্ট 28 দুইটাকে আমি মার্চ করলে অ্যাটমিক নাম্বার 28 যদি পসিবল হয় ইট ইজ ইম্পসিবল 28 কেও মার্চ করা ইম্পসিবল আমরা যদি মার্চ করতে পারি দেন আমরা পাবো আয়রন 56 যেটার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার এটা আমরা একটু দেখে শিখবো বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার with compared to its the product it is almost the same এখানে আমরা কিছু এনার্জি পেলেও পেতে পারি বাট আমরা ম্যাক্সিমাম এনার্জি পাবো যখন আমরা হিলিয়ামকে ফিউজ করতে পারবো বিকজ হিলিয়ামকে ফিউজ করলে আমরা যেটা পাবো অ্যাটমিক নাম্বার 4 এই অ্যাটমিক নাম্বার 4 এর জন্য বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন ইজ ভেরি হাই and that's why we gonna get huge amount of energy from the system এই জন্য আমরা বলি যে from the main sequence star if a star goes into the next stage which is starting of the helium fusion then its size becomes so big we call it as giants right anyway এটা তো আমরা যাব but the thing is fission and fusion এর ডিফারেন্সটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমি আবার রিভিশন দিচ্ছি একটা শর্ট থার্ড টাইম fission is something splitting of heavier nuclei into daughter nuclei and the other products like neutrons and some energies in the form of kinetic energy or decay it is the source is not that available like uranium in terms of its source it is not that available and it has radioactive waste so 3 points for nuclear fusion definition availability radioactive waste for nuclear fission for nuclear fission it is merging of lighter nuclei into a heavier one merging of merging of lighter nuclei into heavier one secondly the second advantage of it is it's a definition গত দিক থেকে পার্থক্য advantages it is available in terms of the resource because আমরা হাইড্রোজেনকে যদি ফিউজ করতে চাই hydrogen is everywhere like the source of hydrogen is everywhere right water we can just make hydrogen and we can use it for our purpose and lastly it doesn't produce any radioactive heat if you are confusing us কি একটা অবস্থা ভালো সত্যি কথা বললো মনে হয় স্যার কনফিউজ বেশি কনফিউজ করে ফেলছি না আচ্ছা সো নিউক্লিয়ার ফিশন এন্ড নিউক্লিয়ার ফিউশন হলো আমাদের ইন সামারি দিস ইজ ইট এর বাইরে আমাদের আর তেমন কিছু শিখতে হবে না এবার আমরা একটু ইউরেনিয়ামের যে নিউক্লিয়ার ফিউশনটা একটু দেখে আসি চলেন নেক্সট পেজ which is page 251 দেখেন ইউরেনিয়াম 235 এই ভদ্রলোক ভদ্রভাবেই ছিল হঠাৎ করে একটা নিউট্রন আসছে রাইট আমরা গেছিলাম মেয়ে দেখতে গেছিলাম গিয়ে দেখলাম যে না মেয়ে ভালো মেয়ের ফ্যামিলি ভালো সব ঠিক আছে ইফতিরও পছন্দ আমরা করলাম এই মেয়েটাকে নিয়ে আসলাম বাসার মধ্যে নিয়ে আসলাম ফ্যামিলির সংখ্যা একজন বেড়ে হয়ে গেল ইউরেনিয়াম 236 এই যে একটা সংখ্যা বাড়ছে এই একটা সংখ্যা কি যে সংসারে অশান্তি তৈরি করছে সংসার ভেঙে তছনছ দেখো কি অবস্থা এটা একটা ক্রিপ্টন জেনারেট করছে একটা বেরিয়াম জেনারেট মানে সে এখান থেকে আলাদা হয়ে যায় না এতদিন তো আলফা টিকে ছিল ইফতিরের যে প্রথম বিয়েটা আমরা করাইছিলাম এটা তো সে তো তার ফ্যামিলি নিয়ে আলফা টিকে দিচ্ছে এবার সেই পুরো একটা বড় ফ্যামিলি যেটা ম্যাচ নাম্বার হলো 236 এরকম ম্যাচ নাম্বারে সে দুই ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে মানে ইফতির দোষ না তোমার ওর দিকে তাকায় না আমি বলছি ওর ওয়াইফের বিষয় ও ভালো ছিল ও চাইছে এটা যেন আলাদা না হয় ও তার ওয়াইফকে বোঝানোর চেষ্টা করছে the sake of greater sake greater advantage of the humanity সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই যদি হয় তোমরাও যদি সুখে থাকো ওরাও যদি সুখে থাকে আমি তো মাঝখানে আমি তো বলির পাঠা আমি তো আসলে সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই রাইট ঠিক আছে থাকলাম বাট ইউ উইল সাফার ইউ সি পরিচয় দিতে গিয়ে আর ইউরেনিয়াম বলতে পারে না কি বলতেছে একজন বলে আই এম ক্রিপ্টন একজন বলে আই এম বেরিয়াম কি একটা অবস্থা সো ক্রিপ্টন এন্ড বেরিয়াম
দেখো দুটো অ্যারো দিয়ে দেখানো হয়েছে, মানে কি নট অনলি তারা স্প্লিট করছে, বরং এই বাপ দাদার ভিটা বিক্রি করে একজন সৈয়দপুর গেছে, একজন কক্সবাজার গেছে। তো এই যে ডিফারেন্ট মানে স্পিডে তারা মুভ করলো বা একটা গতিতে মুভ করলো, এটাকে আমরা বলছি যে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য daughter nuclei, right? So a kinetic energy of the daughter nuclei, and you see there are 3 neutrons মানে কি যে এই দুইটা ফ্যামিলি থেকে মানুষ শিক্ষা নেবে, মানে এই ফ্যামিলি মেম্বাররা শিক্ষা নেবে, নিয়ে কি করবে, এই যে দেখ মানে ওই যে ইফতির বউ তো ঝামেলা হয়েছিল, কি করছে সংসারটা আলাদা করে। তো এই 3টা নিউটন আবার ওই ইফতির বউয়ের ফলোয়ার মুরিদ, সেই 3টা মুরিদ বের হয়ে গেছে। এই মুরিদ গুলো আবার আরেকটা ইউরেনিয়াম 235 পাবে, ওইখানে তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হবে, তারা আবার ওইটাকে ব্রেক করবে। সেই সিলসিলা তো বজায় রাখতে হবে। তাদের পীর সাহেব তাদেরকে শেখায় হাউ টু স্প্লিট। মুরিদ গুলো কি করবে, দে উইল স্প্লিট। সো 3 মুরিদস along with 2 daughter family, right? এটাকে আমরা বলতেছি নিউক্লিয়ার fission. So for specifically for uranium 235. So if a slow moving neutron has been absorbed by a uranium 235, it's going to be unstable, and it's going to be now uranium 235 is not that unstable. It is unstable true, because এটা আমরা জানি যে নিউটন নাম্বার বেশি হলে এটা in general unstable পায়। So it is unstable, but it's not yet to break, right? মানে এই যে সব দোষ যে তোমরা ইফতির বইয়ে দিছো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না, it was already unstable, like it was about to break. ইফতির বই এখানে একটা সুতা, সবাই আঙুল তুলবে ইফতির বইয়ের দিকে, ঠিক আছে, বাট it was by its nature 236 জনের ফ্যামিলি মেম্বারের কোনো ফ্যামিলি হলো নাকি এটা একসাথে থাকা সম্ভব? যত বড় বাড়ি বানাই, উত্তরার চারিদিকে 5টা সেক্টর মিলে চারিদিকে আমি কি করছি, একটা বাউন্ডারি দিছি এবং মাঝখানে বিশাল বড় উঠান রাখছি। এখানে যে অনেকগুলো ছেলেপেলে আছে, ওরা ক্রিকেট ফুটবল এক একজন এক এক জায়গায় ম্যাচ খেলতেছে, ব্যাডমিন্টন টেনিস হকি স্কেটিং যা আছে সব চলতেছে, এত লোকজন, রাইট? ওদের জন্য আলাদা একটা স্কুল কলেজ ভার্সিটি সব আছে, because of the number, right? It was very unstable. এটা সম্ভব নাকি যে ওরা প্রাচীরের বাইরে ওই পাশে যায় না, খোঁজ খবর নেয় না, কি অবস্থা, হ্যাঁ না না তাই বলতেছি আর কি, হ্যাঁ রেকর্ড চলতেছে, সমস্যা নেই, ফাইন। So you see, it's supposed to be, break, right? Supposed to break. So এই যে নিউট্রনটা যখন আসছে এটা আরো আনস্টেবল করে ফেলছে, এমন আনস্টেবল যেটা আর ঠিক থাকতে পারে না। It breaks and it generates 2 daughter nuclei with some energy, to be specific kinetic energy, because they're going to move, and some neutrons, and you see some gamma decays are there, right? So আমরা এখান থেকে তাহলে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যদি ইউরেনিয়ামটাকে ইউজ করি এবং আমরা যদি এখানে স্লো মুভিং নিউট্রনটাকে ইনজেক্ট করি টু অর ইন্ট্রোডিউস করি টু ইউরেনিয়াম 235, তাহলে এটা কি করবে, ফাস্ট মুভিং ডটার নিউক্লিয়াই, নিউট্রনস, রেডিয়েশনস এগুলো দিবে। সো আমরা এখান থেকে এনার্জি কিভাবে জেনারেট করব, খেয়াল করো, যখন আমরা পার্টিকল ফিজিক্স থার্মাল ফিজিক্স যখন আমরা স্টাডি করেছিলাম, তখন আমরা বলেছিলাম thermal physics is all about the kinetic energy of the substance. এর যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার গুলো আছে এদের কাইনেটিক এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাকচুয়ালি এটার টেম্পারেচারটা কত, মোর দি ভাইব্রেশন, রাইট, দি এটাকে আমরা বলি সি আর রুট মিন স্কয়ার স্পিড, যত বেশি এটা হয় তত বেশি ওই এরিয়ার, ওই পার্সনের, ওই বডির, ওই অবজেক্টের, ওই এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার তত বেশি হয়। The kinetic energy of the air molecules in this এই মুহূর্তে যেটা, that is representing 25 degrees Celsius. If I increase the temperature, they're gonna move fast, they're gonna collide fast, exerting more force on us, so we're gonna feel more temperature, right? So তাহলে if it is such, এই particular phenomenon-টাকে চিন্তা করে সায়েন্টিস্টরা চিন্তা করছে ঠিক আছে, if it is such, if I get some boom from uranium 235, so what does that mean? They're gonna split and they're gonna try to move, right? So what I'm gonna do is I'm gonna use that kinetic energy for my purpose. What is my purpose? My purpose is to generate electricity. কিভাবে? By rotating the turbine. Turbine কিভাবে rotate করবে? To heat the turbine with something else. So what I'm gonna use? I'm gonna make steam, and steamটাকে যদি আমি turbine হিট করি, I'm gonna get energy, electrical energy, right? So steam আমি কিভাবে প্রডিউস করব? এই যে ইউরেনিয়াম ফিউশনটাকে আমি পানির মধ্যে রাখবো, পানির মলিকুলার টেম্পারেচারটা বেড়ে যাবে এবং এখানে কি জেনারেট হবে, স্টিম জেনারেট হবে। সো স্টিমটাকে যদি আমরা একটা নজল দিয়ে মুভ করাই, দেন দ্যাটস ইট, টারবাইন গোনা রোটেট,
generator gonna rotate, and we're gonna get electricity. So this is it. এবার আমরা লাস্ট পার্টে চলে আসছি। তার আগে আমরা একটু দেখেন এখানে একটা নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন রয়েছে, একবার একটু ছোট করে দেখে নেই। ইউরেনিয়াম ডিকের ওই নিচের প্যারাগ্রাফটার পরপরই ইউরেনিয়াম 236, এখানে 235 প্লাস নিউট্রন আমরা লিখতে পারতাম। ইউরেনিয়াম 235 92 প্লাস নিউট্রন 10 এভাবে লিখতে পারতাম, ইকুয়ালস টু, রাইট, এটাই হওয়া উচিত। বেরিয়াম 144, krypton 89, it's krypton and barium, right? Anyway, whatever it is, BAKR plus 3 neutron 10 plus gamma radiation. So এই ইকুয়েশনটা আপনারা একটু খেয়াল করেন, এখানে অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার কনজার্ভড হয়েছে 92, barium 56, krypton 36, কত 92, and neutron 0, making it 92. Left side, right side, proved. Left side, right side এ অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু তাহলে সেম হলো। এবার আমরা মাস নাম্বার ম্যাচ করে ইউরেনিয়াম 236, লেফট সাইডে কি আছে 236, বেরিয়ামের কত 144, ক্রিপ্টনের কত 89, সো 144 প্লাস 89 কত হয় 233, right? If it is 233, then there are 3 shorts of mass number. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা নিউটন জেনারেট হয়েছে, so mass number becomes 3 into 1, which is 3. So 3 plus 233 is 236, and thereby atomic number, mass number matches. But hold on, from where the gamma radiation comes, and from where the energy will come in then? Uranium 236 and 92 এখানে তো ছিল, তাই না? বেরিয়াম, ক্রিপ্টন, 3 নিউটন, atomic number, mass number সব কনজার্ভ, তাহলে আউটপুট এনার্জি স্যার করতে থেকে আসে? এনার্জি cannot be created or destroyed, আমরা তো বলছি না। And এই অ্যানসারটা পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে একটু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং ইউর পেশেন্স। আমরা তখন ইনশাআল্লাহ ডিটেইলসে ডিসকাস করব যে এই এনার্জিটা কোথা থেকে আসে, রাইট? আর এই গামা রেডিয়েশনটাই বা কোথা থেকে আসে, and we're gonna get fun. আর আপনারা যারা খুব বেশি ইন্টারেস্টেড, আপনারা একটু ইউটিউবে চেক করে আসতে পারেন, ইভেন আমার চ্যানেলেও আপনারা যেতে পারেন, কিছু ভিডিও থাকলেও থাকতে পারে রিগার্ডিং দিস। ওকে, হ্যাঁ, কি যেন বলতেছিলা? বেশি অপেক্ষা হয়ে যাচ্ছে। একটু আইডিয়া, আচ্ছা, একটু আইডিয়া দিলেও কিছু বুঝবেন না, বিকজ রাইট, মানে এটা মনে মাথার মধ্যেও যাবে না, মানে কিছু ইনফরমেশন আছে না আমি দেই যে শুনবেন এবং ভুলে যাবেন, এটাও শুনবেন ভুলে যাবেন এর মধ্যে পড়বে না, একটু বেসিক লাগবে, আদারওয়াইজ এটা ডিসকাস করলে লাভ হবে না। আচ্ছা, the chain reaction in uranium 235, the another common question from this chapter is this, that how this become or this will be a chain reaction once you just trigger one neutron with many uraniums. Let's say এই রুমের মধ্যে 1 লক্ষটা ইউরেনিয়াম আছে, 1 লক্ষটা, পুরো পৃথিবীর মধ্যে এরকম 1 লক্ষটা পরিবার আছে, একটা মাত্র পীর আসছে ইফতির বউ, পুরো পৃথিবীর মধ্যে 1 লক্ষটা এরকম ইউরেনিয়াম ফ্যামিলি আছে। আগের যেরকম হয়তো রাজাদের বিষয় বিয়ে করতো 15-20টা, ওদের তো কোনো ইয়ে নাই, বাধ্যবাধকতা নাই, রাইট? 15-20টা বিয়ে করতো, 15-20টা, টাকা পয়সা তো সমস্যা নাই, সবই তো তার, তাই না? প্রত্যেকটা ওয়াইফের লেটসে 10-15টা করে ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে, আবার প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে 4-5টা করে বিয়ে করছে। ইউ সি 235 is just a matter of one generation or two generation, খুব বেশি দিন সময় লাগবে না। সো লেটস সে এই অবস্থা, সো এরকম ধরো 1000টা ইউরেনিয়াম আছে 235, আর আমরা একটাই নিউট্রন পুরো পৃথিবীতে, যে নিজে চিন্তা করছে যে না, আই নিড টু থিংক সামথিং আউট অফ দ্য বক্স। তো দ্যাট নিউট্রন সে যখন আসছে একটা ফ্যামিলিতে, ইফতির ফ্যামিলিতে এসেই সাথে সাথে সে এটাকে ভাঙছে এবং 3টা মুরিদ তৈরি করছে। মুরিদ মানে আরো 3টা নিউট্রন। এই যে মানে পীর নিজেকে বিলায় দেয়া 3টা মুরিদ তৈরি করে দিয়ে গেল, যে নিজেকে উৎসর্গ করে মুরিদ বানায়, এই মুরিদদের অবস্থা কি হবে চিন্তা করুন। আরে পীর আমাদের জন্য, পীর সাহেব আমাদের জন্য নিজেকে স্যাক্রিফাইস করছে, ও কাম অন, লিখবো না, আর কিচ্ছু করার দরকার নাই, জাস্ট পীরের জন্য জীবনটা দিয়ে দিবে। যারা আরো 3টা ফ্যামিলিতে যাবে, গিয়ে প্রত্যেকেই তাদেরকে উৎসর্গ করবে এবং 3টা করে মুরিদ বের করবে। তাহলে 3টা নিউট্রন কয়টা মুরিদ বের করবে টোটাল? 9টা। এক একটা নিউট্রন যদি 3টা করে বের করে, তাহলে 3টা মুরিদ 9টা মুরিদ বানাবে টোটাল। এই 9টা মুরিদ শিক্ষা নেবে যে দিস ইজ আওয়ার টাস্ক। আমাদের অমুক প্রথম পীর এই কাজটা করেছিলেন,
ইফতির ওয়াইফ, আমরা মনে রাখছি তাকে, আমরা তাকে মনে রাখবো, তারপরের জেনারেশন তারাও তাকে ফলো করছে, উই উইল কন্টিনিউ দি রেস। সেই 9টা ইউরেনিয়াম কি করবে, আরো 9টা ফ্যামিলিতে যাবে, 9টা ইউরেনিয়াম 235 এ গিয়ে 27টা মুরিদ বের করবে। এই 27টা পরের জেনারেশনে গিয়ে 81, তারপরের জেনারেশনে গিয়ে 243, তারপরের জেনারেশনে গিয়ে 723। সিইউসি 1000টা ছিল, মানে 4-5টা জেনারেশনে গিয়ে 723টা শেষ, আর বাকি থাকে কয়টা? ওগুলা পরবর্তী মুরিদরা আর তাদেরকে উৎসর্গ করার সুযোগই পাবে। 723 মুরিদ অলরেডি রেডি, আর বাকি আছে লেটস সে only 177। এই 177টার জন্য 723 নিউটন is already ready, right? So you see, it's a chain reaction. 1 2 3, 3 to 9, 9 to 27, 27 to 81, 81 to 243, like this. So how fast it is? Very fast, right? So very fast. এই জন্য বলা হচ্ছে এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশন। একটা থেকে যে প্রোডাক্টটা বের হচ্ছে, এই প্রোডাক্টটা পরবর্তীতে আবার রিঅ্যাকশনকে ইনস্টিগেট করছে, and the product is not one, product is three nuclei, three neutrons। এই 3টা নিউট্রন আবার কি করতেছে, 9টা প্রোডিউস করতেছে। এভাবে যে কন্টিনিউ হচ্ছে, এটাকে আমরা বলছি চেইন রিঅ্যাকশন। and এক্সামে আসলে আমরা এটাই লিখবো যে one slow moving neutron, it splits, it has been absorbed, or it absorbs by uranium 235, and uranium 235 is going to split and produce 3 more neutrons. If these 3 neutrons gets again uranium 235, they're going to split again, right, and producing 3 neutrons each, and thereby it's going to take place until the uranium is finished. তো যত ইউরেনিয়াম থাকবে এটাকে সে কি করে ফেলবে, মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলবে। তাহলে একটু চিন্তা করেন তো, আমরা যদি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মধ্যে এরকম ভাবে আনকন্ট্রোলড ওয়েতে ইউরেনিয়ামকে ছেড়ে দেই, নিউট্রনকে ছেড়ে দেই, হোয়াট গোনা হ্যাপেন? বুম হতে 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 যে লাস্ট স্টেজটা হবে, এটা পুরো আমাদেরকে উড়াই দিবে, if uranium is available, right? Because it's going to produce such energy. এই জন্য কি করতে হয়, নিউট্রনকে কি করতে হয়, কন্ট্রোল করতে। কি কন্ট্রোল করবে, কে কন্ট্রোল করবে? কন্ট্রোল রড। এই সোসাইটির মধ্যে এরকম কিছু পার্টিকেল আমরা খুঁজে পাবো যারা এদেরকে কি করে, সাইজ করে না? জিনের ভয়, ভূতের ভয়, এরকম অনেক লোক আছে না, তাদেরকে আমরা কি বলি, দূর বেটা, তুই জিনরে ভয় পা। তোর মতো মানুষ যদি জিনরে ভয় পায়, জিনের বাচ্চা হয়ে ওকে মোটিভেশন দেই, জিনের ভয় ছাড়াই দিই আমরা, তার মধ্যে থেকে জিনের ভয় চলে যায়, রাইট? তো ঠিক তেমনি আমরা এরকম অনেক নিউট্রনকে নিউট্রাল করে ফেলি, অ্যাবসর্ব করে ফেলি, যারা কি করতো, ফ্যামিলিকে ব্রেক করে ফেলতো। তাদেরকে আমরা বুঝাই, পীরের মুরিদ হওয়ার জন্য তুমি দুনিয়াতে আসো নাই, তুমি আসো অন্য কোনো পারপাসে। ইউ সি, যে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে যে তুমি মানুষের সেবা করবা। নিউট্রন, তুমি কি করতেছো, মানুষকে ধ্বংসের কাছে লাগতেছো। ইউ কাম, আই এম গ্রাফাইট, আই উইল গিভ ইউ পেজ। তো সেই গ্রাফাইটের কাছে যায়, যেটাকে আমরা বলি কন্ট্রোল রড, রাইট? সেই কন্ট্রোল রডের মধ্যে গিয়ে সে কি করে, বের হয়ে চলে যায়। At the same time, there is moderator. মডারেটরের কাজটা কি? মডারেটরের কাজ হচ্ছে যে এই যে মুরিদ গুলো তৈরি হচ্ছিল তাদেরকে ট্রেন আপ করা। আবার উল্টা, মুরিদ গুলো তৈরি হচ্ছিল তাদেরকে ট্রেন আপ করা। কিরকম ট্রেন আপ? লাইক তারা তো অনেক ফাস্ট দৌড় দিচ্ছে, গিয়েই একটা ফ্যামিলিকে তছনছ করে ফেলবে। তারা জানে না যে ইউরেনিয়াম 235 এর মধ্যে দিয়ে যদি তারা মুভ করে, তারা এক এলাকার মধ্যে ঢুকে অন্য এলাকাতে বের হয়ে যাবে, তাদের সাথে কি হবে না, ইফতির সাথে বিয়েও হবে না, তার সংসারটাকে ভাঙতেও পারবে। তো তাদেরকে কি করা হয়, ট্রেন আপ করা হয়। স্লো, কাম অন, why so fast, be slow. So moderator কাজ হচ্ছে স্লো ডাউন করা। you see, moderator ইউজ করা হয় তাকে স্লো ডাউন করার জন্য। এবার আমরা এই পার্সপেক্টিভটা মাথায় রেখে আমরা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যেটা আছে এটা দিকে একটু তাকাই। আমরা দেখি যে এখানে একটা স্টিম টারবাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা, শ্যাফট, জেনারেটর অর ডাইনামো, ওয়াটার ইন, ওয়াটার আউট, দেন স্টিম, uranium rods, cadmium or boron control rods, concrete chamber, graphite core. So I mean, control rod is made of cadmium and boron, not graphite. Graphite হচ্ছে moderator use করা। So I withdraw my comments. Steel vessel and the outer layer concrete chamber, right? এই সব কিছু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করা হচ্ছে খেয়াল করেন,
এই যে নিচে একদম নিচে একটা পাম্প রাখা আছে, দেখছেন? পাম্প, ঠিক আছে। পাম্পের একটা কাজ আছে, একটা রোল আছে। ওয়াটার মলিকিউলস আছে, তাদের একটা রোল আছে। স্টিম এখানে যে আছে, হিট এক্সস্ট আছে, স্টিম যেদিকে মুভ করবে, প্রত্যেকটারই একটা একটা রোল আছে। কোন রোলগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে? সবগুলো না, সবগুলো না। ইন্টারেস্টিংলি সবগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে না। কিছু ফ্যাক্টরস, লেটস সে কনক্রিট চেম্বার আর শিল্ডিং, এটাকে আমরা বলি শিল্ডিং অর কনক্রিট চেম্বার। এই আউটার লেয়ারে যে শিল্ডিং বা কনক্রিট চেম্বার বা স্টিল ভেসেল সহ পুরোটা যে প্রোটেক্টিং লেয়ার্স, এদের কাজটা কি এই দুটো লেয়ারে? সো ডাজ যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট এখান থেকে প্রডিউস হচ্ছে, রাইট? এটা যেন এই বাউন্ডারির বাইরে না যায়, একটা বাউন্ডারি দিয়ে আটকায় দেওয়া, যেন এখান থেকে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট গুলো প্রডিউস হচ্ছে বা এখানে যে এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে, এই এনার্জি গুলো যেন এটাকে ব্রেক করে ফেলতে না পারে। ইন জেনারেল ওয়েস্ট যেন বাইরে যেতে না পারে, রেডিও অ্যাক্টিভিটি যেন বাইরে যেতে না পারে, এটাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলা। দিস ইজ দি কি পারপাস অফ শিল্ডিং। সো শিল্ডিং এর কি পারপাস কি বলেন? কি একা কেন, সবাই বলেন। সো ডাজ রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে can be repeat, not prevented, it's absorbed, right? Prevention মানে কি, সে ভিতরে থেকে যাচ্ছে, it's not, it is absorbed, মানে আপনি আপনাদের অ্যাবজর্ব করে ফেলছেন, তারা একদম অ্যাবজর্ব করে ফেলতেছে, because absorbing means just slowing it down, that's it. So using this steel vessel and concrete chamber, it is concrete চেম্বারটা যেটা রয়েছে এটার থিকনেসটা কেমন জানেন? around 15 feet। কারণ এই যে ওয়ালটা আছে, এই ওয়ালটা হচ্ছে 10 ইঞ্চ থিক, 10 ইঞ্চ, এই ওয়ালটা 5 ইঞ্চ, তো এরকম থিকনেস। সো 10 ইঞ্চের ওয়ালটা এরকম মোটা লাগে। সো এখানে যদি আমরা 15 ফিট দিয়ে দিই, এখান থেকে শুরু করে ওই স্ট্রাকচার রুমের অর্ধেক পর্যন্ত, লেটস এতটুকু চওড়া হলো আমার কনক্রিটের ওয়াল। কেন দিতে হবে? বিকজ রেডিয়েশন or gamma radiation has so high energy and so high penetration power, আপনি যদি তাকে এরকম ভেরি ডেন্স থিক কোনো কিছু ইউজ না করেন, একে থামানো খুব মুশকিল, right? So this is what the purpose of shielding is. So purpose of shielding clear? Yes, yes. At 3 to 1 you're gonna say it. What is the purpose of shielding? Right, very good. এবার দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল রড মেড অফ ক্যাডমিয়াম অর বোরন। What is cadmium, what is boron? আপনারা আপনাদের জানার কোনো দরকার নেই এক্সামের জন্য, জাস্ট মাথায় রাখবেন কন্ট্রোল রড কি কন্ট্রোল করে, কি করে? it absorbs the নিউটনকে কন্ট্রোল করে, বিকজ নিউটনের প্রোডাকশনটা এত বেশি হয়, এত ডাইনামিক হয় যে এই সংখ্যাটাকে, হ্যাঁ বলেন, অ্যাবজর্ব করে সিস্টেম থেকে বের করে ফেলে। কন্ট্রোল রডের কাজটাই হচ্ছে সে নিউটনকে নিবে এবং বের করে ফেলে। কিভাবে বের করে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ডিসকাশন, এটা আমাদের জানার দরকার। ইয়েস, ডোন্ট ইভেন ট্রাই টু গুগল ইট, ওই অ্যাবজর্ব করে কি করে, এটার সাথে আমাদের মানে এক্সামের কোনো সম্পর্ক না। আমরা সাথে অনেক সময় বলে না, একজন লেটস সে কেউ কোশ্চেন করছে যে ভাই ফেরেশতার কয়টা হাত কয়টা পা, আমরা কি অ্যানসার দিই? তুমি তোমার জান্নাত জাহান্নামের সাথে কি সম্পর্ক, তুমি এটা জেনে কি করবা? ফেরেশতার 6টা পা হয়, তোমার কি যায় আসে? 4টা পা হলে তোমার কি যায় আসে? যায় আসে কোনো? এটার জন্য আমি কোনো সওয়াব পাবো? কাউকে বললে সওয়াব পাবো? তার কাছে শুনলে সওয়াব পাবো না। ফেরেশতা তাদের স্ট্রাকচার কেমন, এটার সাথে আমার জান্নাত জাহান্নামের কোনো সম্পর্ক। জিনের স্ট্রাকচার কেমন, এটার সাথে আমার জান্নাত জাহান্নামের কোনো সম্পর্ক না। সো এই কোশ্চেন গুলো আমরা অ্যান্সার দিতে যাই না। ঠিক আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখতে কেমন, এগেইন কোনো সম্পর্ক নাই। জান্নাতের মধ্যে নহরগুলো কেমন থাকতে একটু জানতে পারি, বাট জান্নাত জাহান্নামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই। ইট জাস্ট ফর মোটিভেশন, রাইট? আরো অনেক অ্যাসপেক্ট আছে, যে লেটস সে লাইক কাট কেন পড়ে, আমি খুঁজে বের করবো, অনেক স্টাডি করবো, নো নট নেসেসারি। আরো অনেক প্রপার্টিজ আছে যেগুলো আমাদের জন্য আননেসেসারি, উই ডোন্ট নিড টু নো দ্যাট, রাইট? মদ কিভাবে খাই, এটা চালা তো আরো গুনার কাজ, তাই? হ্যাঁ, এবার জাহান্নামের সম্পর্ক আছে। কেউ যদি এটা ট্রাই করে যে ঠিক আছে দেখি তো কেমনে খায়, এটা কি পানির মতোই খায় নাকি এটা চাবায় চাবায় খায়, কি নাকি ড্রিঙ্কও চাবায় চাবায় খাবো, নাকি এটা জাস্ট অন্য কিছু? এনিওয়ে, সো
then he or she is in trouble. So cadmium and boron control rod is just made of cadmium or boron. এতটুকু আমার মাথায় রাখো, okay? And এদের কাজটা কি? To absorb neutron and take it away from the nuclear reactor. So what is their purpose? To absorb the neutron and take it away from the nuclear reactor. But why? To control the rate of reaction. To control the rate of reaction. So সে কি করে? নিউট্রনকে অ্যাবসর্ব করে রিঅ্যাক্টরের বাইরে নিয়ে আসে। কেন? To control the rate of reaction. এক সেকেন্ডে কতগুলো এই যে কি জানি মুভি দেখছিলাম না, গিরগিটি, ওইরকম লাগছে আর কি, মজা পাইছি। ঠিক আছে, সমস্যা মাঝে মাঝে ক্লাসের মধ্যে একটু মজা না করলে হয়। ওকে, সো কন্ট্রোল রডে তাহলে কি করে সে? নিউট্রনটাকে অ্যাবসর্ব করে সিস্টেমের বাইরে নিয়ে আসে। সিস্টেম বলতে আমরা একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বলছি। এন্ড কেন করে? বিকজ এটাকে এই কাজে ইউজ করা হয়েছে। কি পারপাসটা কি? পারপাস হচ্ছে টু কন্ট্রোল দি রেট অফ রিঅ্যাকশন। রিপিটেড, টু কন্ট্রোল দি রেট অফ রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে আমাদের রয়েছে ইউরেনিয়াম রড অর ফিউয়েল। ইউরেনিয়াম রড এর কাজ কি? সোর্স অফ এনার্জি। লাইক এটাকেই তো আমি স্প্লিট করে এনার্জি পাবো। সো দিস ইজ ইট। তারপর কি আছে? গ্রাফাইট কোর বা মডারেটর। গ্রাফাইট কোর অর মডারেটর কাজটা কি? স্লো ডাউন to train it up how to reach, how to meet uranium, right? Otherwise এটাকে ব্রেক করা সম্ভব হবে না, because if the produced neutron meets uranium, it doesn't have any impact without this graphite core, because they move so fast that they doesn't interact at all, right? Very simple. রাস্তা দিয়ে আপনি মোটরসাইকেল নিয়ে যাইতেছেন 100 কিলোমিটার/আওয়ারে, কতজন লোকরা ইভেন খেয়াল করবেন যে তারা আপনার পরিচিত কি পরিচিত না, বিকজ আপনার তখন রাস্তার দিকে ফোকাস দিবেন। আর স্লোলি গেলে, আরে ইফতি কি অবস্থা, সালাম আলাইকুম, আরে রিজওয়ান, আয় সারা হাজার কি অবস্থা, তাসলিম, আমরা তখন সালাম বিনিময় করি, রাইট? বাট যখন আমরা খুব ফাস্ট মুভ করি, আমরা তো নোটিসই করি যে আসলে আশেপাশে কে আছে। ইটস ভেরি সিম্পল, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। সো এখান থেকে যখন আমরা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটা কাজ করা শুরু করলো, তখন তার যে কাইনেটিক এনার্জি আমাদেরকে দিল, এই কাইনেটিক এনার্জির থ্রুতে আমরা স্টিম প্রডিউস করলাম। স্টিমটাকে আমরা মুভ করালাম থ্রু আ ন্যারো প্যাথ এন্ড উই হিট দি স্টিম টারবাইন, এন্ড স্টিম টারবাইন রোটেট করলো, যেটা শ্যাফটের সাথে, শ্যাফট মানে একটা লম্বা রড, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। এখানে যেরকম দেখতে একটা লম্বা রডের মতো দেখা যাচ্ছে, যে ট্রাকের নিচে আমরা দেখি না একটা পার্ট ধরে, লম্বা রড ধরে ট্রাকের নিচে, খেয়াল করছো কখন? ইয়েস, সো ওইটা একটা শ্যাফটের মতো। সো এরকম একটা শ্যাফট দিয়ে কানেক্টেড, যেটা ঘুরলে জেনারেটরের মাঝখানের পার্টটা ঘুরবে, জেনারেটরের মাঝখানের পার্টটা ঘুরলে জেনারেটরে কি তৈরি হবে? ইলেকট্রিসিটি আউটপুটে তৈরি হবে। সো দিস ইজ দি কি পারপাস। এবার দেখেন, আমরা যদি একটু প্রোটেক্টিভ গিয়ারিং নিয়ে একটু চিন্তা করি, যে আমরা যে এই যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর গুলো নিয়ে কথা বলবো, এই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর গুলো আমাদের জন্য ডেফিনেটলি ওভার এক্সপোজিং আওয়ার বডি টু দ্য ডিকেইস ইজ ডেফিনেটলি ডেঞ্জারাস। কি করতে পারে? এটা আমরা লাস্ট দিন ডিসকাস করেছি। ইট ক্যান mute our cell, it can mutate our cell, it can damage our cell, it can kill our cell, it can destroy our cell, right? For long term exposure. So এই long term exposure থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে চাই, আমাদের সেল গুলোকে প্রোটেক্ট করতে চাই, আমাদের কি করতে হবে? কিছু প্রোটেক্টিভ স্টেপস নিতে হবে। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট, লেটস সে এক্স-রে থেকে যদি আমরা প্রোটেকশন নিতে চাই, the one who is in the control of x-ray machine, যে এক্স-রে মেশিনের কন্ট্রোল করে, তাকে কি করতে হবে? এক্স-রে সোর্স থেকে যতটুকু দূরে সম্ভব তাকে দূরে থাকতে হবে, যেন এটা সে যেন এক্স-রে এর কাছে এক্সপোজড না। and let's say if it is something gamma or something else, তখন তাকে কি করতে হবে? একটা শিল্ডিং এর পিছনে থাকতে হবে। so stay behind a lead shield so does radiation doesn't reach us, and stay as far as possible from the radioactive source, and then wear protective badges. Protective badges এটা কি জিনিস? It's something like a badge you wear. আমরা স্কুলে স্কুল ব্যাজ পড়তাম না, প্রিমিয়ার স্কুল ঢাকা, বিআইটি, এসে আগে ব্যাজ ছিল, এখন খুব বেশি ব্যাজ আমরা চোখে দেখি না। সো ওই ব্যাজ গুলোর পারপাসটা কি? Something that badge states the amount of radioactivity. So amount of radioactivity কি রকম? Let's say
ডিফারেন্ট লেভেল এখানে লেভেল করা থাকে। এটা সহনীয় পর্যায়ে আছে কিনা, বেয়ারেবল লিমিটের মধ্যে আছে কিনা, or it is a little more or it is little less, কোন রেঞ্জের মধ্যে এটা আছে এটা কি করবে, শো করবে। সো ওই ব্যাচটার পারপাসটাই হচ্ছে টু শো দ্য লিমিটস এক্সপোজড উইথ। তো দেখবেন যে ভ্যারাইটিসম এর কিছু ভিডিও বা ইউটিউবে বেশ কিছু ভিডিও আছে, তারা কি করে, যেমন ধরেন হচ্ছে এই যে ফিশিং এর একটা পার্সন আছে না, মাছ ধরে বসি দিয়া, কি জানি কি নাম ওর? না না না, ফিশিং নিয়ে সবচেয়ে পপুলার কে? হ্যাঁ, কি জানি নাম কি ওর? যাই হোক, ওর ইয়েটার নাম কি, চ্যানেলটার নাম কি, বা ওর প্রোগ্রামটার নাম কি? না না না, তোর চ্যানেল মানে হচ্ছে মানে এই ডিসকভারি গুলোতে তো দেখায়, প্রোগ্রামটার নাম কি? যাই হোক, এনিওয়ে, সো ওইখানে দেখবা যে সে দেখায় যে সে একটা এরকম অনেক কিছু আছে, রিভার মনস্টার, সি মনস্টার, রাইট, রিভার মনস্টার। সো তো এই রিভার মনস্টার ওই ইয়ার মধ্যে সে তোমার একটা জায়গায় গিয়ে ফিশিং করে যেখানে রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট আছে। তো এখানে সে এরকম একটা ব্যাচ করে এবং কিছু মাস্ক ইউজ করে, যেটা তাকে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ব্রিদিং এর ক্ষেত্রে তাকে হেল্প করবে, এনাফ অক্সিজেন পেতে হেল্প করবে, রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল গুলোকে ভিতরে যেতে দিবে না। এট দ্য সেম টাইম ব্যাচ দিয়ে সেখানে বুঝতে পারে যে সে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু এক্সপোজড, রাইট? সো রেডিও অ্যাক্টিভ ব্যাচ, দেন গগলস, প্রোটেক্টিভ ক্লোদিংস, এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য অপশনস। এন্ড এট দি এন্ড, at the last part, care were carrying the radioactive substance and radioactive waste. So radioactive সাবস্টেন্স কে যখন আমরা বা সোর্স কে যখন আমরা ক্যারি করব, আমরা কি করি, এই যে লাস্ট দিন আমরা দেখেছিলাম, এটাকে একটা বক্সের মধ্যে নেই আমরা, লেড বক্স, ঠিক লেড বক্স, ঠিক লেড বক্সের মধ্যে নেই এবং ওইভাবে কেয়ারফুলি আমরা হ্যান্ডেল করি। আমরা দেখেছিলাম যে একটা কাচের ঘরের মধ্যে একটা লম্বা গ্লাভস পরে তারপর রেডিয়েটিভ ওয়েস্ট গুলোকে কি করা হচ্ছে, কন্ট্রোল করা হচ্ছে, রাইট? সো দিস আর দ্য থিংস যেটা দিয়ে আমরা কি করি, কন্ট্রোলিং এর সময় রেডিয়েটিভ সোর্স থেকে দূরে থাকতে পারি। And at the end, once we used the product, we get waste we get, which are also radioactive, এগুলোকে আমরা একটা বক্সের মধ্যে ভরে আমরা সমুদ্রের নিচে গিয়ে এটাকে গর্ত করে পুঁতে ফেলি, right? So this is what the protection from the radioactive things. Again আমি আমার রিপিট করতেছি আরেকবার, আপনারা আমার সাথে সাথে বলতে থাকেন। Wear protective badges. Stay away from the source as far as possible. Stay behind a thick lead sheet while exposed to the or while close to the radioactive source. While close to the radioactive source, use protective clothing like gloves, aprons, goggles. And safe handling, like while carrying the source, keep it inside the thick lead box and then carry. And use lead box to carry the source. Use lead box to carry the source and bury radioactive waste under seabed. হ্যাঁ, এটাই করো, মানে সমুদ্রের মধ্যে যাওয়া হয়, নিচে নামা হয়, নিচে নেমে গর্ত খুঁড়ে রেডিয়েটিভ ওয়েস্ট কে রেখে তারপর আবার এটাকে ঢেকে দাও, এটাই করা হয়। এটা ছাড়া তো মুশকিল। ওই যে বলছিলাম, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, দেখাই বুঝবো আরে পাইছি, ওজন আছে, দেখাই বোঝা যাইতেছে লোহা জাতীয় কিছু একটা ভারী, হ্যাঁ, আর কিছু না হোক বেচে তো, মানে ধরো আমাদের এলাকায় যদি এক্সাম্পলটা দিতাম তাহলে আমরা বলতাম যে বেচে তো লই খাওয়া যাবে। আর তোমাদের এদিকে ভাঙাচোরা বেচে আমরা কি করি, সাধারণত গ্রামে দেখবা যে ভাঙাচোরা কিনতে আসে, কি করে এগুলো বিক্রি করে, বাদাম খায়। সো রিজওয়ান ভাববে যে আরে পাইছি, 1 বছর বাদাম খাওয়া যাবে, যে পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল এখানে আছে, গিয়ে ভাঙবে আর রিজওয়ান উপরে চলে যাবে, উপরে গিয়ে বাদাম খাবে, গান গাইতে গাইতে উঠবে, কাঁচা বাদাম ভাজা বাদাম, কাঁচা বাদাম ভাজা বাদাম, এক ধরনের ক্যান্ডি পাওয়া যেত। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওরে বাবা, অনেক কিছু পাওয়া যেত রে বাবা, আইস, হ্যাঁ, আইসক্রিম টাইসক্রিম থেকে শুরু করে অনেক কিছু। এনিওয়ে, সো এট দি লাস্ট পার্ট অফ ইউনিট 7, এখানে কিছু কোশ্চেনস আছে, বুক কোশ্চেনস। আমরা যদি একটু বুক কোশ্চেন গুলো খেয়াল করি, আই থিংক আমাদের এখানে খুব বেশি প্রবলেম হবে না। আমাদের 2-3 মিনিট সবগুলো অ্যান্সার আমি বলে দিয়েছি, তাহলে তা আমার কিছু বলার নেই।
ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা রেকর্ডও করছি না। আপনারা একটু ইউনিট কোশ্চেন গুলো সলভ করেন, আর ইউনিট কোশ্চেন গুলো সলভ করতে যদি কোনো ডিফিকাল্টি আপনাদের ফেস হয় তাহলে আমরা ওইটা নিয়ে আগে কথা বলবো, দেন উই গোনা স্টার্ট দি নেক্সট পার্ট, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। তো অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইনশাআল্লাহ আমাদের দেখেন, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে কয়টা চ্যাপ্টার দেখেন তো? 26, 27, 28, তিনটা চ্যাপ্টার। আর তিনটা চ্যাপ্টার ইনশাআল্লাহ আমাদের এই মান্থের মধ্যেই, আমাদের যে কয়টা আমরা ক্লাস পাবো, আমরা নেক্সট সানডে, এই মান্থে তো সানডেতে কত তারিখ হচ্ছে? সানডেতে হচ্ছে 27, রাইট? না, এই মান্থে হচ্ছে না, 27-এ আমাদের একটা ক্লাস লাগবে, 29-এ আছে, 29 তো নাই, এটা কত 2022, 29 নাই, রাইট? সো 27 হবে, 1 তারিখ হবে, 3 তারিখ হবে, 27, 1, 3-এ ইনশাআল্লাহ আমরা এটা শেষ করবো 3 তারিখের মধ্যে। And we're going to start solving the past paper, not topic wise, year wise. So we will buy past papers year wise. যদিও আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ এটাকে আগেই স্প্লিটিং করেছিলাম, ওই প্র্যাকটিসটা আমরা করেছিলাম, বাট যেহেতু আমাদের হাতে আপনারা যারা পরে জয়েন করেছেন আপনারা জানেন যে আপনাদের পাস্ট পেপার চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাস করে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড করে ডিসকাস করার জন্য যথেষ্ট সময় লাগবে। যেমন ধরেন আমার কাছে যারা A2 পড়তে আসে, একটা ছেলে একদম ফার্স্ট থেকে ছিল, এএস পরীক্ষা দিয়েই সে আমার কাছে জয়েন করছে। এরপর বেশিরভাগ যারা জয়েন করছে ওরা 2 মাস পর করছে, মিনিমাম 2 মাস। স্টিল ওদের আজকে দিয়ে ওদের স্বপ্ন কতদিন অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, লিটারালি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ছি। এই রিলেটেড যত পাস পেপার আছে 14 থেকে শুরু করে 19 পর্যন্ত 5 বছরের সবগুলো পেপার লিস্ট করছি, প্রত্যেকটা টপিক শেষে গুলো সব সলভ করছি এবং একটা করে ক্লাস টেস্ট নিয়েছি। যে পড়ছে সে ভালো করছে, যে বললাম এডেক্সেল A2 পড়তেছে 30 তে ক্লাস টেস্ট নিয়েছি 29 পাইছে, এরকম রেকর্ড আছে। This is it then. Thank you for joining. The homework will be starting the next chapter and the unit 6 question, unit 7 questions. So to group লিখে দাও, if লিখে দাও, কে লিখবা? স্যার লিখো। Solve unit 7 questions and study chapter 26. Thank you for joining. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.